إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد زين الدين المالكي سيد نصر بن محمد بن إبراهيم السمري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجرين الضي أحمد بن عسى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدن البشير بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحجر سيدنا الحبيب أحمد بن زينب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطلس سيدنا محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي بن عباس سيدي الشيخ محمد شرباني عبد سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيني بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعرض درجات في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولئك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aw yuqalu innal baita sabika laisa fihi tasrihu bil asya. Atau yuqalu dikatakan innal baita sabika bahwa bait syair yang lewat laisa fihi tasrihu bil isyan, tidak ada dalam bait itu penjelasan berdosa. Yalah, bait lewat tuh kan kada mencium bau surga, cuma kada ada penjelasan berdosa. Cuma biasanya orang binasa itu kan pasti berdosa, wa in kana laziman lil halak, sekalipun adalah ia pasti binasa. Lazim kelaziman maksiat itu kan binasa. Kalau dikisah binasa berarti maksiat. Paham? Bait yang lewat diceritakan tertegah mencium bau surga, kemudian bahkan dia masuk ke dalam neraka. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang menyampaikan ilmu bukan karena Allah. Di dalam bait itu tidak disebutkan isyan. Orang yang menuntut ilmu kada karena Allah tidak disebut berdosa, tapi disebut celaka. Wah, ini ada bahasa dalam ilmu balaghah itu sebuah kepastian. Kalau ini celaka pasti maksiat, pasti berdosa. Wa in kana laziman lil halak, sekalipun maksiat itu memastikan bagi binasa, bagi kecelakaan. Kalau kisah celaka, kisah masuk neraka, kisah tidak mencium bau surga, berarti maksiat walaupun itu perbuatan tidak disebut maksiat. Dah, itu pembahasan aja ini. Wahuna bihi tasrihu bizalika. Wahuna, sedangkan di bait syair di sini tasrih dijelaskan, yaitu dengan kalimat ya'simru'un qadrama ghaira ilahi maksiat. Ya, kalau disebut kada jelas maksiat seseorang dalam menuntut ilmu itu bukan karena Allah, itu sudah maksiat, disebut jelas. Patanabbah, maka perhatikanlah olehmu. Sudah diperhatikan. Arti tanabbah itu perhatikan bujur-bujur niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kada karena Allah, jangan sampai karena yang lain daripada ridhonya Allah dan akhirat. Wal makna annahu ya'si man rama bi ta'allumihi ghaira wajhillah wa ghaira sawabil akhirati. Wal makna, dan bermula makna bait syair yang di atas itu, annahu bahwasanya seseorang ya'si maksiat, man seseorang, rama yang menuntut ia, bita'allumihi dengan belajar ilmu, dia menuntut gairah wajhillah, bukan ridhonya Allah. Orang menuntut ilmu karena ingin mendapatkan harta, ini bahaya. Contoh, mohon maaf, khairullah dinai zaman dulu ini diungkap juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sidin mengakui kesalahan Sidin karena zaman dulu Imam Al-Ghazali itu hidup yatim lalu dalam kepapaan dan sebagainya, sama aja orang sekarang. Lalu demi untuk menyambung hidup, ada ongkos dan sebagainya, sudah masuk aja sekolah, dapat ongkos, dapat ilmu, tapi niatan awalnya supaya dapat duit. Nah, itu bahaya.
Sekalipun mestinya sekalipun yatim itu ditampung kehidupannya, dijamin makan minumnya, bahkan diberi ongkos, jangan sampai niat menuntut ilmu itu karena itu. Lah, jangan sampai. Kenapa? Karena sebagian ada motivasinya kayak itu, dia mama kan kalau mau ongkosnya lagi, nah gitu. Jadi kamu hendak terjamin hidup, ongkos ada, dan ongkos kehidupan ada, sudah ke pesantren aja sekolah. Ada nama ongkosnya dan sebagainya. Kawai kamu hidup, hidup kawa ilmu dapat, bujurlah, salah. Niatnya bujur-bujur, nuntut ilmu aja sudah, nuntut ilmu ke pesantren, kebetulan statusnya yatim, lalu oleh pesantren dijamin hidupnya, makan minumnya dijamin, kemudian tempatnya ditampung, berikut ongkos belanjanya ada, hidup kada dia, hidup Anda, tapi niatnya nuntut ilmu aja. Ini nomor 2. Kalau istilah dalam bahasa kehidupan reai itu namanya menanam benih tumbuh kumpai. Dah kita nanam benih aja, tapi insya Allah pasti rumput itu pasti tumbuh, kumpai itu pasti tumbuh, asal kita menanam benih. Kalau kita menanam kumpai, kita menanam rumput, benih, padi tidak akan tumbuh. Kalau kita niat karena duniawiyah, kita celaka. Akhirat tidak akan ikut. Akhirat tidak akan ikut. Ini penting ujasidin perhatikan. Wa ghaira sawabil akhirat. Berdosa, maksiat orang yang menuntut ilmu, yang dicarinya, tujuannya, niatnya bukan untuk akhirat. Wazalika ka ayat lubal ilma yaktasiba bihi malan. Dia kata wazalika, bermula yang demikian itu contohnya ka ayat lubal ilma, seperti dia menuntut ilmu, mau ke majelis taklim, mau ke pesantren, mau ke dina, ke lembaga pendidikan lainnya, tapi tujuannya liyaktasiba bihi malan, supaya mengusahakan dia atau mendapatkan dia dengan menuntut ilmu itu malan, akan harta. Ya tadi ada agar dapat ongkos, agar dapat gaji dan sebagainya, ini bahaya deh. Ya termasuk ini ma'ajar. Ma'ajar supaya napa? Supaya yaktasiba bihi malan, untuk mendapatkan gaji. Ya termasuk orang ceramah. Dia yatlubal ilma, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, liyaktasiba bihi malan, agar menjadi usaha. Menjadi usaha dengan ilmu itu mendapatkan harta. Niat ceramah, niat pidato, niat mau'izah dan lain-lainnya untuk mendapatkan amplop. Ini berdosa, haram. Haram. Makanya syukur dinah kalau kita mampu belajar atau mengajarkan ilmu tanpa gaji, itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita akan terbebas daripada keinginan selain daripada Allah. Tuh. Tapi jarang dinah gaji sedikit aja mbak nu ampi. Ya. Gaji sedikit ampe, gaji sedikit malas. Bahaya. Makanya orang dulu
berusaha dulu. Kalau memang bahasanya ada penghasilan dulu baru mengajar. Ada penghasilan dulu baru ceramah. Supaya apa? Supaya tidak mengharap pemberian orang, supaya tidak menginginkan duit, supaya tidak menginginkan harta, karena ada aja penghasilan. Lah, hati-hati lah. Jangan sampai nih. Tuh kalau terjadi mantapakan jangan sampai karena duit. Makanya setiap turun, setiap menyampaikan, niatakan bujur-bujur karena Allah. Biar terlambat, biar kada dibari orang, kada diamplopi orang, kada usah begerunung beranai aja. Kenapa? Kita kada mencari amplop. Kita kada cari amplop karena Allah. Balasan Allah itu lebih baik. Balasan Allah lebih baik, bahkan lebih kekal. Nah. Au yanala bihi indal khalqi martabata. Atau yanala, supaya mendapatkan ia dengan ilmu tersebut di sisi makhluk sebuah martabat, sebuah kedudukan, kehormatan. Tahu orang niat nuntut ilmu untuk menjadi pengulu, itu martabat indal khalqi ngarannya. Hendak mencari martabat pandangan dalam kehidupan manusia, hendak menjadi ini itu jangan. Au yastafida bihi baina ashiratihi wa aqaribihi izzan wa ihtiraman. Au yastafida, atau supaya dia mendapatkan faedah bihi, dengan ilmunya, dengan sebab menuntut ilmu, baina ashiratihi, mendapat faedah di antara keluarganya, wa aqaribihi, dan kerabatnya, izzan, kemuliaan, wa ihtiraman, dan kehormatan. Atau dia nuntut ilmu supaya menjadi kebanggaan keluarga. Dia nuntut ilmu supaya menjadi di keluarga dibanggakan, di keluarga dihormati, di keluarga dimuliakan. Jangan. Auliyat pa'a an nafsihi takabbural akrani. Atau liyad pa'a, untuk menolak, membela. Bila bahasa kerennya liyad pa'a itu membela, an nafsihi, dari dirinya, takabbural akran, kesombongan kawan. Nah ini nang banyak juga terjadi. Napa kamu nuntut ilmu, aku selama ini jadi disukuliakan kawan. Setiap kali bergaul dianggap remeh oleh kawan. Kenapa? Karena aku tidak mengerti ilmu agama. Terus aku hendak sekolah. Aku ingin nuntut ilmu ke majelis ta'lim, aku ingin menuntut ilmu ke pesantren, aku ingin menuntut ilmu ke lembaga pendidikan Islam yang lain. Supaya apa? Supaya aku bisa membela diriku dari kesombongan kawan. Bujurlah niatnya, jangan salah. Au azal jirani, atau untuk membela gangguan jiran. Wa man kana kadzalika yasiru mu'ridhan li sukhtillah.
au azal jiran, atau dia nuntut ilmu tujuannya untuk membela gangguan tetangga supaya kaum menolak, jangan dianggap remeh lagi oleh tetangga. Biasa, memang biasa. Hidup ini khairullahi, ada dua hal yang dianggap hina dalam kehidupan. Bila dua hal itu dimiliki oleh seseorang, asli hina. Kalau kada dua halnya, satu hal aja dihina orang. Pasti. Satu, miskin. Orang miskin di mana-mana dihina orang. Orang miskin di mana-mana disepelekan orang. Orang miskin di mana-mana tidak dianggap orang. Yang kedua, orang bodoh. Orang kada berilmu. Orang bodoh kada pintar. Orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, hidupnya tersisih, hidupnya tertinggal, hidupnya bisa dihina orang. Kalau seseorang ada dua macam ini, mana miskin, mana bodoh, dah paling sakit di dunia sudah. Mana miskin, mana bodoh. Susah. Itulah yang disebut dengan neraka duniawiyah. Lalu makanya orang hendak sugih napa? Aku kada hendak dianggap remeh oleh orang. Napa kamu hendak sugih? Aku hendak berwibawa, dipandang oleh masyarakat. Tidak ingin lagi dipandang sebelah mata. Aku tidak ingin lagi dihina orang. Aku tidak ingin lagi dihina oleh perempuan. Coba laki-laki lah, biar bungas, tapi kada berduit, bodoh pulang. Siapa akun bini-bini? Ada nah akun? Dua hal ini dia yang membuat hina kening. Lalu orang kada sekolah, kada nuntut ilmu, kadang-kadang dihina, dicela oleh tetangga. Iyalah. Jangan berkawan lawan si A, terjangkit bungul. Nyaman lah dengar. Jangan berkawan si A, nampak kada bisa membaca Quran. Bapak berkawan. Macam-macam. Yalah, lalu bersemangat hendak nuntut ilmu, tapi tujuannya untuk membela diri, untuk menolak cemoohan tetangga, untuk menolak hinaan tetangga, lalu nuntut ilmu. Salah. Niatlah nuntut ilmu karena Allah. Makanya sempurna, seakan-akan sempurna dinai nikmat kalau orang alim sugih. Dah seakan-akan sempurna nikmat duniawiyah. Mana alim, mana sugih, nang lain mah iring je gitu nah. Bini bungas ini macam-macam tu mah iring aja karena sudah alim, mana alim, mana sugih. Adalah bini-bini nang ada akun den. Wah, denai. Jangan nang pertama, aku je nang kedua ke akun aja, nang ketiga ke akun aja, nyantai. Sugih. Juga orang alimnya nggak ada sugih, aku ada harapan masa depanku. Kalau dia meninggal, apa yang aku dapatkan? Ya kalau, nah, tuh makanya bila kada pilih-pilih aja satu ini. Bila kada alim, sugih. Bila kada sugih, alim. Bila kawa sugih lawan alim-alimnya, tahu nih? Lah. Alim sugih. Wa man kana kadzalika yasiru mu'ridan li suktillah. Wa man, dan orang kana adalah dia niat menuntut ilmunya kadzalik seperti itu.
seperti yang di atas disebutkan, yang artinya tidak karena Allah, tidak karena akhirat. Yasiru, jadilah ia mu'ridun li sukhtillah, mendatangi. Mu'ridun itu mendatangi, menunggu. Bahasa orang Bahari membungun dina. Jangan kami dulu belajar guru arti membungun. Arti membungun itu menunggui apa? Sukhtillah, kemurkaan Allah. Tuh, tinggal menunggu datangnya murka Allah aja. Itu sama aja menyerahkan diri dengan kepada kemurkaan Allah. Munkharitan, dan menjalani bisalaki ulama isu'i, pada jalan ulama-ulama yang jahat. Muta'arridon, dan mendatangkan diri lil wa'idi, bagi janji siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, al-waridi, yang mendatang fi haqqihim, pada hak mereka. Sama aja dinai. Kita mendatangi janji-janji siksa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, nih ada kisah nang semalam, kama warada fi haqqi Bal'am ibni Ba'ura. Kama sebagaimana warada mendatang cerita fi haqqi Bal'am, pada dirinya Bal'am, hak Bal'am bin Ba'ura. Yang dikisah semalam, Bal'am bin Ba'ura. Haitsu wasafahullah, sekira-kira menggambarkan Allah akan Bal'am bin Ba'ura itu bil riwayati, dengan tertipu. Wa itba'i syaitani, dan mengikuti syaitan. Wal insilahi, dan berlepas min ayatillahi ta'ala, daripada ayat Allah. Cukup lawan kita tentang Bal'am bin Ba'ur sebagai peringatan. Kenapa Bal'am bin Ba'ur digambarkan Allah orang yang tertipu dengan kehidupan duniawiyah, orang yang tertipu dengan kehidupan. Dalam kehidupan itu ada perempuan, ada harta, dan yang lain-lainnya. Allah menggambarkan Bal'am bin Ba'ur itu mengikuti syaitan. Allah menggambarkan Bal'am bin Ba'ura itu berlepas dengan ilmu Allah, berlepas dengan ayat-ayat Allah. Kenapa itu terjadi lawan Bal'am bin Ba'ura? Karena Bal'am bin Ba'ura menuntut ilmu tidak karena Allah. Wa syabbahahu bil kalbi, Allah menyerupakan Bal'am bin Ba'ura itu dengan anjing. Ayo udah semalam tujulur ilatnya bagaikan anjing. Waslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ini ada di Quran. Allah berfirman, waslu alaihim, Muhammad, bacakan olehmu, ceritakan olehmu, alaihim, atas sahabatmu, atas umatmu, naba'alladzi atainahu, cerita, berita orang itu kami beri ayatina, ayat-ayat kami. Dalam kurung Bal'am bin Ba'ura. Alladzi atainahu nya dah dinai. Alladzi atainahu
ayatina. Ayatina tuh ilmu dine, dalam kurung ismul a'zam. Muhammad, ceritakan kepada umatmu berita, kisah, fakta seseorang yang alim, yang hebat, namun pansalakha minha, dia berlepas daripada ayat itu. Dia berlepas dari ilmu-ilmu yang ada. Pamasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan Bal'am bin Ba'ura itu seperti anjing. Muhammad, Bal'am bin Ba'ura itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. In tahmilhu alaihi yalhas, jika engkau bebani atas anjing itu, dia yalhas, menjulurkan ilatnya. Au tatrukhu yalhas, atau dia biarkan tetap menjulurkan ilatnya. Kalau sudah dia berlepas dari ayat Allah, mau dia memaksakan dirinya apa yang dia inginkan, dia pasti seperti anjing terjulur ilatnya. Walau atau dia biarkan kada apa-apa, kada memaksakan diri berdoa, mendoakan celaka lawan Nabi Musa, tetap terjulur ilatnya. Dalam riwayat ilat Bal'am bin Ba'ur itu terulur sampai ke dadanya. Sampai ke dadanya. Ada yang riwayat mengatakan ila surati, sampai ke pusat. Pokoknya terjulur kayak anjing. Cukup kalau itu. Cukup. Mengerikan. Jangan dikira orang yang sudah alim, jangan dikira orang yang sudah viral, jangan dikira orang yang sudah bulangnya ganal itu pasti selamat. Jangan. Itu hanya tampilan, itu hanya permukaan. Ini kita ini yang menentukan adalah innamal a'malu bil khawatimi. Hanya saja amal itu yang terakhir. Nah, saat akhirnya aja hidupnya kayak apa? Tejar. Kita kada, berarti si fulan tuh baik. Jangan mengurusi orang. Maksudnya kita jangan terpengaruh dengan orang-orang nang firah dan sebagainya. Mantapkan diri kita aja, nuntut ilmu, mengajar ilmu, menyampaikan ilmu lewat apapun karena Allah. Dan karena Allah ini berat, berat. Pahamlah, ikhlas karena Allah ini berat. Kita akan paham ternyata memang berat karena Allah itu. Pengalamannya Imam Al-Ghazali yang diutarakan Zidin dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kurang apa lagi Imam Al-Ghazali? Jabatan yang terhormat yang mungkin itu setara dengan seorang presiden. Beliau sandang adalah sebagai rektor Nizamiyah di Irak. Di Mesir itu ada Al-Azhar. Kalau orang menjabat rektor Al-Azhar itu kedudukan itu sama lawan presiden. Bahkan di masyarakat itu lebih dipandang daripada presiden. Saking mulianya, saking alimnya, saking hebatnya. Tapi Imam Ghazali selalu berpikir apa?
berpikir untuk keselamatan diri. Apa aku selamat di akhirat? Orang profesor bukan jaminan selamat di akhirat. Orang doktor, IMA, ILC, apalagi kada betetal, itu bukan jaminan selamat di akhirat. Satu jaminan selamat di akhirat itu adalah orang yang datang di akhirat biqalbin salim. Kalau hatinya selamat, hatinya bersih. Orang sealim apapun tetalnya dan sebagainya, kalau hatinya penuh dengan, kalau hatinya tidak selamat, hatinya kada ikhlas, hatinya riya dan sebagainya, kada selamat di akhirat. Syukur-syukur kalau ada yang memberikan syafaat, itu aja deh. Makanya rumit deh. Tiap kali Imam Al-Ghazali bercermin diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini tiap hari sih. Apa aku masih ria? Apa aku masih hubus syuhrah? Apa kau ini dan itu? Akhirnya apa? Akhirnya Imam Al-Ghazali mantap dengan diri sendiri bahwa aku ternyata tidak ikhlas selama ini. Aku ada di dalam diriku ngarannya hubbus syuhrah, ingin terkenal. Siapa nang kada orang artis ingin terkenal, tuan guru bisa ingin terkenal. Ya kan, bahaya deh. Orang terkenal itu bisa dinaik mencari liwat tulisan, bahaya. Orang bisa menulis, hati-hati, hati-hati. Orang bisa menulis, buat di koran, buat ini, hati-hati. Bukan salah, karena jalan hati-hati. Kalau Anda terbersih di hatinya, ingin apa bahasa kita, ingin syuhrah, terkenal bagus tulisannya, terkenal bagus paparannya, itu sudah hatinya kotor, hatinya tidak qalbun salim. Tadi nih renungan kita. Jadi Imam Al-Ghazali kalau itu caranya, aku hidup bagaikan lilin syuma, menerangi orang lain tapi diriku luluh. Orang lain enak mendapatkan ilmu dariku, keterangan, penjelasan, aku sendiri hancur, aku sendiri binasa. Aku butuh selamat, bukannya orang lain. Sulit deh Imam Ghazali bepada istirahat, kada mungkin. Salah satu cara Imam Al-Ghazali jabatan itu beliau tinggalkan dengan cara diam-diam, seakan-akan menghilang, hilang tanpa nama, hilang, tidak ada kuburannya. Keluar Imam Al-Ghazali dari nizamiyah, malam hari bertongkat pakai topi, bahasa orang ini apa ngarannya, merubah penampilan supaya jangan dikenal orang, berjalan sedikit deh menuju apa, Baitul Maqdis ke Palestina. Untuk apa? Untuk membersihkan hati ini agar menjadi qalbun salim, khalwat sidin bisuthi Baitul Maqdis. Disutuhnya Baitul Maqdis kurang lebih 2 tahun. Tidak cukup khalwat di sana untuk membersihkan batin,
Sidin ke Makkah fi hijr Ismail, hujan bapanas berapa tahun, ada yang menceritakan kurang lebih 7 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya beliau masuklah dalam dunia ruhaniyah, mencapai kesucian yang disebut dengan basyaran zahiran, malakan ruhaniyah. Secara zahir dia manusia, tapi secara batin dia adalah malaikat. Capai bersih jiwa Sidin. Setelah itulah keluar kitab Ihya Ulumuddin dengan ilmu laduninya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Makanya Imam Al-Ghazali menyimpulkan, orang kalau ingin selamat di akhirat, jadilah qalbun salim, hati yang selamat. Salah satu cara, tidak ada jalan untuk mendapatkan qalbun salim kecuali menjalani perjalanan spiritual rohaniyah. Orang yang menjalani rohaniyah inilah yang disebut dengan orang-orang sufiyah, bukan mutasawwifah, tapi as-sufiyah. Inilah orang-orang yang dijalani. Makanya yang banyak jadi wali itu orang sufi, karena jiwa mereka bersih, takwa mereka itu bujur. Orang tidak gampang mengartikan tak orang wali itu alladzina amanu wa kanu bihi yattaqun. Orang takwa itu orang yang beriman, dan orang wali itu orang beriman dan takwa. Iya, tapi imannya sampai kepada hakul yakin, imannya sampai kepada kamalul yakin, mutakinnya sampai kepada hakikatut takwa. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hakikatut taqwa tanzihul qalbi 'aniz dzunubi kulliha. Hatinya bersih dari semua dosa. Nah iya, nang orang bahari itu ya, banyak sholawat supaya hati bersih, banyak zikir supaya hati bersih. Jangan sampai nuntut ilmu tidak karena Allah itu. Jangan sampai terpengaruh dengan duniawiyah. Jangan sampai. Bahasa bahari ini bahasa kitab. Gurumu pun ikut berdosa. Alaika mereka nuntut ilmu karena tidak karena Allah, dan aku tahu, aku melajari, aku ikut berdosa. Karena sama membantu orang maksiat. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikun lahu fil ism. Orang yang membantu kemaksiatan, walau satu kalimat membantu maksiat, sama dosanya. Dia berserikat dalam dosa itu. Seorang guru akan ikut berdosa apa yang dilakukan oleh muridnya menuntut ilmu tidak karena Allah, kalau gurunya itu tahu dia nuntut ilmu tidak karena Allah, kada usah dilajari, kena ikut berdosa. Ikut berdosa. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitan fakana minal ghawin walau syi'na wa rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu
famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Al-ayah. Itu ayat cerita secara global tentang Bal'am bin Ba'urah. Rinciannya buka kitab tafsir dina. Itu ijmalnya, kisahnya, rinciannya panjang. Kullu zalik, semuanya itu li'annahu ittaba'a hawahu. Kenapa Bal'am mengalami kebinasaan dan yang lain-lainnya? Karena Bal'am mengikuti hawa nafsunya. Karena Bal'am wa kasada ghaira wajhi maulah, tujuannya bukan ridha Allah. Wa kasada, mengkasad, meniatkan, tujuannya ghaira wajhi maulah, bukan wajah Allah, bukan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da an kana fi majlisihi isnai asyara alfi mihbaratin lil muta'allimin. Padahal an kana, dulunya ia, fi majlisihi, di majlisnya, isna asyara alfi mihbaratin, 12.000 pulpit. Ayo deh. Padahal Bal'am bin Ba'ur berisi murid 12.000. Ada sedikit murid berisi 12.000 lil muta'allimin. Berarti 12.000 mihbarah ini ada watt pulpen. Lil muta'allimin, bagi orang yang belajar, alladzina yaktubuna anhul ilma, yang menulis mereka dari Bal'am bin Ba'urah akan ilmu. Artinya 12.000 murid basic. Kasyaf karena ijana zora adalah Bal'am bin Ba'urah ijana zara, apabila dia memandang ke atas, yaral arash, dia melihat arash. Ya, saking hebatnya, pokoknya bila pandang arash, melihat Lauh Mahfuz, arash saja melihat. Arti melihat arash ini, arash saja kalau dia melihat, din arash ini a'zamu khalqillah. Artinya lain pada arash, maginanya arash saja itu dilihat. Ya, saking kasyafnya, saking hebatnya Bal'am bin Ba'urah. Tapi ujungnya apa? Mati kafir. Ujungnya apa? Celaka. Ujungnya apa? Kehinaan. Bagaikan anjing terjulur ilatnya. Na'udzubillah min zalik. Nas'alullah al-ikhlas bil ilmi. Kita mohon kepada Allah ikhlas dalam menuntut ilmu, wal amal, dan mengamalkan ilmu, bijahin nabiyil kumalil amin. Dan sudah doanya kalau Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Doanya ini, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Ikhlas bukan ucapan, tapi ikhlas kita dan Allah Ta'ala yang merasa. Orang, kecuali orang-orang yang ahli hati, yang mengetahui. Orang manusia yang lain bisa saja dikelabui kisahnya ikhlas padahal kadang. Na'udzubillah min dzalik. Intinya dia capailah qalbun salim. Intinya itu, capailah qalbun salim. Nah, kayak apa hati kita ini bersih. Kemudian haruma alaihi jirayatul mutafaqqihah
ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.